नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस चैप्टर संतुलन इक्विलिब्रियम बराबर एमां आपणे अत्यारे घणा बधा एने शुं कहेवाय के कॉन्सेप्ट जे छे बराबर शॉर्ट में समझी लीधा छे। त्यार पछी केटलाक एक्जाम्पल जे इम्पोर्टન્ટ छे करावीश अने पछी आपणे MCQ पर जाशुं। ओके चालो पहलुं एक्जाम्पल न्यूमरिकल छे आपणी सामे के एक रिएक्शन आपेली है ए गैस बी गैस एमांथी सी गैस और डी गैस बने ओके हवे कहेवानुं एम छे कि ए नी शरूआतनी सांद्रता बी नी प्रारंभिक सांद्रता करता बमणी छे बराबर। फरी पाछुं ए नी शरूआतनी सांद्रता ए बी नी शरूआतनी सांद्रता करता बमणी छे। पछी एम कीधुं के संतुलन मेळव्या बाद आ अगत्यनुं छे सी नी सांद्रता बी नी सांद्रता करता 3 गणी हती बराबर। तो केसी केटलो हशे फाइंड आउट करवानो छे। तो पहला तो आपणे एक धारणा करवी पड़े कि बधुं ज आपणे बीनी कॉन्सन्ट्रेशनना बेस कीधेलुं छे बराबर। तो बीनी कॉन्सन्ट्रेशन स्मॉल ए आपणे धारी लईए कि आटली छे बराबर। एटले जरूरी नहीं कि तमे स्मॉल ए छे एनो उपयोग करी अने आंसर सुधी पहोंचो। एनी जग्याए बीजी कोईपण सिम्बॉल छे आल्फाबेट छे यूज करी शकाय बराबर। चालो हवे पाછી रिएक्शन આપણે દર્શાવશું જે નોર્મલી તમને ખ્યાલ હશે કારણ કે આ ટાઈપના ન્યુમરિકલ્સ છે એ તમે બુકમાં પણ જોઈ ગયા હશો, તેમ છતાંય આપણે જોશું। હવે નોર્મલી લખવાનું આવે ટી બરાબર 0 સમયે કોન્સન્ટ્રેશન। તો આપણને ખ્યાલ છે કે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશનની કોઈ પ્રાઇઝ હશે પણ નિપજો છે એની કોન્સન્ટ્રેશન શરૂઆતમાં કેટલી હોય 0 ઓકે। હવે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી લેવાની તો આપણે એમ કીધું કે બીની સાંદ્રતા કેટલી લેવાની છે એ ઇનિશિયલ ઓકે શરૂઆતની એમ કીધું કે એની શરૂઆતની સાંદ્રતા બીની પ્રારંભિક સાંદ્રતા કરતાં કેટલી છે 2 ગણી। તો મારે અહીંયા લખવું જોઈએ 2a બરાબર। એટલે એ જે છે એની શરૂઆતની કોન્સન્ટ્રેશન 2a છે, બીની કોન્સન્ટ્રેશન સ્મોલ a છે, સી અને ડીની કોન્સન્ટ્રેશન 0 છે ઓકે। નાવ આગળ માનો કે ટી બરાબર ટી ઇક્વિલિબ્રિયમ ओके मतलब संतुलन समय कॉन्सन्ट्रेशन की बात करिए तो संतुलन ए कॉन्सन्ट्रेशन हमेशा एक्स राखो शुरुआत नहीं ए लो ओके। तो एम कीधु कि संतुलन मेळव्या बाद सी नी सांद्रता बी नी सांद्रता करता 3 गणी हती पण आपणे ज्यारे आ रीते दर्शावीए त्यारे शुं करवानुं के निपजोनी हमेशा एक्स लईने काम करवानुं। अहींया 1 छे एटले अहींया 1 आवशे, अहींया पण 1 छे एटले अहींया 1 आवशे ओके। हवे कंडीशन शुं छे कि आ 2a आपणे एटले मूकी कारण के अहींया कीधेलुं छे आ जे छे ए छे। हवे आ जे x छे एने अहींयाथी माइनस करो 2a माइनस x a माइनस x एटली आ a अने b नी कॉन्सन्ट्रेशन होय क्यारे संतुलने बराबर। तो संतुलने जे कॉन्सन्ट्रेशन छे a नी ए 2a माइनस x छे, b छे एनी a माइनस x छे, c नी कॉन्सन्ट्रेशन x छे, d नी कॉन्सन्ट्रेशन x ओके। नाउ हवे आपणे शुं करशुं कि आपणने एम कीधुं कि संतुलन मेळव्या बाद सी नी सांद्रता बी नी सांद्रता करता 3 गणी हती तो सी नी कॉन्सन्ट्रेशन केटली छे एक्स छे ए संतुलने जे बी नी कॉन्सन्ट्रेशन हशे एना करता केटला गणी छे 3 गणी। तो आपणे कही शकीए कि संतुलने सी नी सांद्रता एक्स बराबर आ जे छे बी नी कॉन्सन्ट्रेशन संतुलन एना केटला गणा थशे 3 गणा ऑफ ए माइनस एक्स ओके। तो आज छे एनुं सादुं रूप आपीए तो आपणे कई रीते दर्शावी शकीए। तो अहींया हूँ बाजुमां दर्शावुं छुं कि एक्स बराबर 3a माइनस 3x ओके। 3a बराबर एक्स वत्ता 3x तो अहींया केटला थशे 4x 3a बराबर। हवे हूँ एक्स है एने करता बनावुं तो 3/4a थशे देखाय ओके। एक्स बराबर आटली प्राइज मने मळे छे आ क्यू नथी आ ए छे ओके। चलो हवे आपणे शुं मेळवीने बताववानुं छे केसी। हवे केसी नी फॉर्म्युला शुं बनशे ए जो के केसी बराबर निपजोनी सांद्रता छेदमां शुं आवशे प्रक्रियकोनी सांद्रता ओके। निपजोनी कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रक्रियकोनी कॉन्सन्ट्रेशन। चालो निपजोनी कॉन्सन्ट्रेशन एटले कोनी आवशे सी नी कॉन्सन्ट्रेशन अने डी नी कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय ए नी कॉन्सन्ट्रेशन अने बी नी कॉन्सन्ट्रेशन के सी बराबर माटे
કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આમાંથી સંતુલને જે પણ કોન્સન્ટ્રેશન છે ને અહીંયા દેખાય છે એ આપણે એડ કરીએ. તો આની કોન્સન્ટ્રેશન એક્સ છે મલ્ટીપ્લાય એક્સ છે. ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા શું આવશે 2a માઇનસ એક્સ. ઓકે, 2a માઇનસ એક્સ મલ્ટીપ્લાય શું આવશે a માઇનસ એક્સ. રેડી? હવે શું કરવાનું કે આ જે ઇક્વેશન છે એમાં એક્સની પ્રાઇઝ મૂકવાની. તો ઉપર આવશે 3/4a ઇન્ટુ 3/4a. ઓકે, કારણ કે આપણે મેળવેલું છે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4a. ઓકે, નાવ છેદમાં શું આવશે? તો છેદમાં કોન્સન્ટ્રેશનમાં આવશે 2a માઇનસ 3/4a મલ્ટીપ્લાય a માઇનસ 3/4a થશે. ચાલો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 3 તેરી 9 છેદમાં 4 ગુણ્યા 4 16 એનું શું થશે સ્ક્વેર. અહીંયા કઈ રીતે કે 2a માઇનસમાંથી 3/4a માઇનસ કરવાનું 2a માંથી. ઓકે, તો અહીંયા દર્શાવું છું કે 2a માઇનસ 3/4a. ઓકે, એને કોમન કાઢું તો 2 માઇનસ 3/4 થાય. હવે a એઝ ઇટ ઇઝ 4 દૂ 8 માઇનસ 3 ડિવાઇડેડ બાય 4. તો 8માંથી 3 જાય 5 એટલે 5/4a વધશે. તો 5/4a મલ્ટીપ્લાય આ a માઇનસ 3/4a બરાબર. તો એનું અહીંયા ઉપર દર્શાવું છું. a કોમન કાઢું છું 1 માઇનસ 3/4. ઓકે, તો a 4 માઇનસ 3/4. ઓકે, a 1/4. તો 1/4a લખાય. તો અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં 1/4a. ઓકે, આ a અને a છે અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, 4 અને 4 છે આની સાથે કેન્સલ થઈ જશે. તો આન્સર આવશે 9/5. બરાબર, 9/5 કરશો તો એનો ભાગાકાર પણ આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, તો અહીંયા દર્શાવીએ 9/5. 5 1 ઝા 5, 4 રહેશે. ઓકે, અહીંયા 0 કરવા માટે પોઈન્ટ કરશું 40 0 0 એન્ડ આપણો આન્સર જે ફાઇનલ છે એ આવશે 1.8. કોના બરાબર 1.8 આવશે? તો કેસી બરાબર 1.8 આવશે. ઓકે, નાવ આપણી પાસે આન્સર છે કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.8. ઓકે, પાછું એકવાર કહી દઉં, પ્રોપર જુઓ. આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું કે એક રિએક્શન છે, રિએક્શનમાં શરૂઆતની એની કોન્સન્ટ્રેશન છે બીની કોન્સન્ટ્રેશન કરતાં બમણી છે. સંતુલન મેળવ્યા બાદ સીની કોન્સન્ટ્રેશન બીની કોન્સન્ટ્રેશન કરતાં 3 ગણી હતી. તો કેસી કેટલો હશે? હવે આવું જ્યારે કે અને તમારી પાસે કોઈ પ્રાઇઝીસ નથી, ઓકે, ત્યારે તમારે કોન્સન્ટ્રેશન છે એકની એ તમારે એ લઈને કામ કરવું પડે. બરાબર, તો આપણે ધારી લીધું બીની કોન્સન્ટ્રેશન સ્મોલ એ છે. અહીંયા આવું લખતા તો તમને આવડે છે કે a પ્લસ બીમાંથી સી અને ડી. ઓકે, શરૂઆતની બીની કોન્સન્ટ્રેશન સ્મોલ એ એટલા માટે લીધી કારણ કે એની કમ્પેરિઝનમાં એની બમણી છે. જો હું અહીંયા એ લેત ને તો મારે અહીંયા a/2 લખવું પડે કારણ કે એ બીની કોન્સન્ટ્રેશન કરતાં બમણી હોય ને મેં એ લીધા હોય તો અહીંયા a/2 થઈ જાય. બરાબર, પણ મેં આ એ જ લઈ લીધા તો આ 2a થશે ને આ 2 0 0. ઓકે, નાઉ એઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આ બંને xx આવશે ત્યારે આ a માઇનસ એક્સ એન્ડ 2a માઇનસ એક્સ. ઓકે, સીની કોન્સન્ટ્રેશન સંતુલને એક્સ છે જે આપણે જોઈએ છે, પણ એ સંતુલને જે બીની કોન્સન્ટ્રેશન હોય ને એના કરતાં 3 ગણી છે. તો 3a માઇનસ એક્સ. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3a માઇનસ 3x, 3a ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ 3x, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4a. હવે કેસીની ફોર્મ્યુલા મૂકી એમાં આપણે પ્રાઇઝીસ એડ કરી સંતુલને. પછી આજે આપણે મેળવ્યું હતું એક્સ બરાબર 3/4a એ અંદર એડ કરી દીધું. એનું આપણે અહીંયા સોલ્યુશન જોઈએ છે અને ફાઇનલ કેસી આપણો કેટલો આવશે 1.8. બરાબર, ઓકે. ચાલો આગળ જુઓ. ત્યાર પછી આપણે એક રકમ લીધેલી છે, બરાબર, MCQની, કે પ્રારંભમાં PCl5 છે એના a મોલ લેવામાં આવે તો એના માટેની જે રિએક્શન છે, બરાબર, એ રિએક્શન માટે કેસી અને કેપી ગણો. ઓકે, તો પહેલાં તો આપણે લખશું રિએક્શન કે PCl5 જે છે ગેસ, ઓકે, રિવર્સિબલ પ્રોસેસ, એમાંથી બનશે PCl3 ગેસ પ્લસ બનશે Cl2 ગેસ. ઓકે, હવે આ જે રિએક્શન છે એમાં t બરાબર 0 સમયે
આ જે છે એની કોન્સન્ટ્રેશન આપણે અહીંયા કીધું કે એ મોલ લેવાના છે, અત્યારે મોલ છે, ઓકે, મોલ પ્રતિ લિટર નથી, ત્યારે આના 0 મોલ છે. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ પર આ જે છે એના એક્સ મોલ, આના પણ એક્સ મોલ, આ મોલ છે, ઓકે, એક્સ મોલ, આ આવશે એ માઇનસ એક્સ મોલ, ઓકે, કારણ કે અહીંયા જે આંકડો હોય ને અહીંયા આગળ આવે, મતલબમાં અહીંયા આગળ આવે, ઓકે. તો આ આપણને જે મળ્યા ને ખાલી મોલ મળે છે, ઓકે, મોલ મળે છે. હવે મોલ નહીં પણ આપણને કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ જો કેસી ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો, ઓકે, તો ટી બરાબર ટી ઇક્વિલિબ્રિયમ સમયે આપણને જો મોલારિટીમાં કોન્સન્ટ્રેશન જોતી હોય, આ કોન્સન્ટ્રેશન હેમાં છે, મોલમાં છે, તો મોલારિટીમાં કોન્સન્ટ્રેશન જોતી હોય તો જે પણ મોલ મળ્યા છે એને ભાગ્યા પાત્રનું કદ કરો. આ જે વી છે એ શું આવશે? પાત્રનું કદ. જો આપણને નથી આપ્યું તો તમે જાતે લઈ શકો, બરાબર. અહીંયા આવશે એક્સ અપોન કેપિટલ વી, અહીંયા આવશે એક્સ અપોન કેપિટલ વી. હવે આપણે કેસીની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ કે કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન, ઓકે. હવે આ રિએક્શનને લઈને આપણને શું મળશે? તો PCl3ની કોન્સન્ટ્રેશન મલ્ટીપ્લાય Cl2ની કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય PCl5ની કોન્સન્ટ્રેશન, ઓકે. ચાલો હવે પ્રાઇઝીસ જે છે એ પ્રાઇઝીસ આપણે એડ કરશું, રાઈટ. ચાલો પહેલાં આવશે એક્સ અપોન કેપિટલ વી મલ્ટીપ્લાય એક્સ અપોન કેપિટલ વી ડિવાઇડેડ બાય આવશે એ માઇનસ એક્સ અપોન કેપિટલ વી, ઓકે. નાઉ આ વી અને વી જે છે એક સાથે કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, તો આપણો આન્સર કઈ રીતે આવશે? ઉપર આવશે એક્સનો સ્ક્વેર છેદમાં, છેદનો અંશનો છેદ છેદમાં જશે તો એ માઇનસ એક્સ કેપિટલ વી. તો આજે આપણને મળે છે, બરાબર, ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં જ મળશે, કારણ કે આપણને આટલા ગણું એવો કોઈ કંઈ કહેવામાં આવેલું છે નહીં. એટલે ઇનકેસ એક્ઝામની અંદર ઓપ્શનમાં પણ તમને આ રીતે આપશે કે કેસી બરાબર એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ માઇનસ એક્સ વી જે છે એ આપણને મળે. તો આ કેસીની વાત છે. હવે જો કે પી જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, બરાબર, તો કઈ રીતે આવશે? તો એના માટે સાંભળો પહેલાં, કેપીનું બધાને ખ્યાલ છે કે કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા બનશે પી ઓફ PCl3 ઇન્ટુ પી ઓફ Cl2 ડિવાઇડેડ બાય પી ઓફ PCl5. આવી ફોર્મ્યુલા બને, ઓકે. હવે એમાં પ્રાઇઝીસ ક્યાંથી લાવશું કે આવા કોઈ આન્સર સુધી આપણે પહોંચી શકીએ? એના માટે શું કરવાનું? તો આપણે યાદ હોય તો એક નિયમ ભણી ગયા છીએ કે કોઈપણ વાયુનું આંશિક દબાણ, કોઈપણ વાયુનું આંશિક દબાણ ગેસિયસ ફોર્મમાં જે ડાલ્ટનનો નિયમ છે એ લાગશે, બરાબર. તો આંશિક દબાણ જે છે પી એ और PXYZ જે પણ છે એના પી ટોટલ મલ્ટીપ્લાય એના વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. તો હવે આપણે શું કરવું પડશે કે PCl3, PCl2, PCl5 જે છે એના માટે પી ટોટલ જે છે એ તો કોમન આવશે, કારણ કે પી ટોટલ બધા માટે કોમન હોય, બરાબર. એ આપણે લઈ લઈએ કેટલું? કેપિટલ પી, બરાબર. કુલ દબાણ તો ત્રણેય માટે સેમ રહેશે, પણ મોલ અંશ બદલાશે. હવે મોલ અંશ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા? તો સાંભળી લો. મોલ અંશ શોધવા માટે સંતુલ અને કુલ મોલ મેળવવા. સંતુલ અને કુલ મોલ. ચાલો, સંતુલ અને કુલ મોલ એટલે આ જે ત્રણેય છે ને, બરાબર, એ ત્રણેયના મોલનો શું કરવાનો? સરવાળો. તો સંતુલ અને PCl5ના એ માઇનસ એક્સ મોલ છે વત્તા એક્સ મોલ વત્તા એક્સ મોલ, બરાબર. તો એ માઇનસ એક્સ વત્તા એક્સ, તો આ માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સાથે કેન્સલ, એ પ્લસ એક્સ આપણા કુલ મોલ છે, રેડી, કુલ મોલ છે. હવે PCl5 છે એના આપણને મોલ અંશ જોઈએ છે, કારણ કે આપણે કીધું કે એના વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશની જરૂર પડશે. આ તો પી કોમન છે. હવે PCl5ના વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશ એટલે કે વાય ઓફ PCl5 એટલે એના સંતુલ અને મોલ કેટલા છે? એ માઇનસ એક્સ, અને એના કુલ મોલ જે છે એનું ડિવિડેશન. સંતુલ અને એના પોતાના મોલ અને કુલ મોલનું ડિવિડેશન, બરાબર, જે તમે જોઈ શકો છો. એ જ રીતે PCl3 છે એના મોલ અંશ ગેસિયસ ફોર્મના, ઓકે. તો વાય ઓફ PCl3
ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, એક્સના છેદમાં એ માઇનસ એક્સ, કારણ કે એના સંતુલને પોતાના મોલ એક્સ છે અને કુલ મોલ કેટલા આપણને મળ્યા, એ પ્લસ એક્સ છે. આપણે સોરી અહીંયા પ્લસ આવશે, બરાબર, નીચે અહીંયા પ્લસ આવશે કારણ કે કુલ મોલ છે ને એ પ્લસ એક્સ છે, મારી ભૂલ છે, એ પ્લસ એક્સ, અહીંયા પણ એ પ્લસ એક્સ. હવે Cl2 જે છે એના મોલ અંશ, ઓકે, સંતુલને એના ગેસિયસ મોલ અંશ એટલે YCl2 બરાબર એના સંતુલને પોતાના મોલ અને છેદમાં કુલ મોલ. રેડી, તો બધાના મોલ અંશ મળી ગયા. વાયુ અવસ્થાના કુલ દબાણ P છે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ P of PCl5 એટલે શું આવશે, તો એના સંતુલને મોલ A માઇનસ એક્સ, કુલ મોલ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P, બરાબર. આ એનું દબાણ મળી ગયું સંતુલને આપણને, જે આપણે અહીંયા મૂકી શકીએ. પછી એ જ રીતે P of PCl3, ઓકે, PCl3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંતુલને મોલ છેદમાં સંતુલને કુલ મોલ ઇન્ટુ કેપિટલ P. તો આપણને આ PCl3 પણ મળી ગયું, P of PCl3 પણ મળી ગયું. હવે આપણે ગોતશું P of Cl2, તો એના પણ એક્સના છેદમાં A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P, ઓકે. હવે Kp જે છે એની જે ફોર્મ્યુલા છે એમાં બધી પ્રાઇસીસ આપણે એન્ટર કરશું, બરાબર. ચાલો, તો Kp ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, P of PCl3 જે આટલો છે એક્સના છેદમાં A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P, ઓકે. એને મલ્ટીપ્લાય શું આવશે, દેખાય છે સાહેબ, ઓકે. ચાલો, તો આપણે આ કેન્સલ આઉટ કરશું અને આગળ જોઈએ. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે P of PCl5, P of PCl3, P of Cl2 એ બધી પ્રાઇસ આપણી પાસે છે, જેના ઇક્વેશનમાં આપણે એડ કરશું, ઓકે. તો Kp ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો, P of PCl3 એટલે એક્સના છેદમાં A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P મલ્ટીપ્લાય. ત્યાર પછી P of Cl2માં પણ સેમ આવશે, એક્સના છેદમાં A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P ડિવાઇડેડ બાય. તમે જોઈ શકો P of PCl5 જે છે એનું મૂલ્ય તો A માઇનસ એક્સ છેદમાં A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P. તો આ કેપિટલ P એક અહીંયા કેન્સલ થશે, બરાબર. આ A પ્લસ એક્સ છે અહીંયા કેન્સલ આઉટ થશે, તો વધે ને એની અહીંયા ગણતરી થશે. તો ઉપર આવશે એક્સ સ્ક્વેર છેદમાં આવશે A માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ આવશે કેપિટલ P, બરાબર. તો આજે આપણને પ્રાઇઝ મળે ને એ કોની મળશે, કેપીની. તો તમે જોઈ શકો કે કોઈ આંકડા વાઇઝ મૂલ્ય નહીં મળે. એક્ઝામમાં આવું આવી શકે ને ત્યારે તમારે આવું જે પણ ફાઇનલ ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં જે આન્સર છે એ તમારે લાવવો પડશે, બરાબર છે. હવે એના માટે કેપી માટે આપણે શું કરવું પડે, આપણે ડાલ્ટનનો નિયમ જોઈ ગયા કે કોઈપણનું આંશિક દબાણ હોય એ એના પી ટોટલ અને વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશના ગુણાકારના બરાબર હોય. તો પી ટોટલ એટલે તો ત્રણેય માટે પી ટોટલ સેમ જ હોય, જે મેં હું લઈ લીધું કેપિટલ પી, બરાબર. પણ વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશ જે છે એ શોધવા પડે. તો સંતુલને પહેલાં કુલ મોલ મેળવવા, એટલે સંતુલને જેટલા પણ પ્રક્રિયકો નિપજો છે એના જેટલા પણ મોલ હોય એનો સરવાળો કરો, એટલે આપણને સરવાળો મેળવો A પ્લસ એક્સ, બરાબર. હવે P ઓફ PCl5 એટલે PCl5 જે છે એના મોલ અંશ વાયુ અવસ્થાના વાયુ ઓફ PCl5 બરાબર શું આવે, તો એના સંતુલને પોતાના મોલ અને છેદમાં કુલ મોલનો ગુણોત્તર, બરાબર. એ જ રીતે આપણે વાયુ અવસ્થાના PCl3ના મોલ અંશ ગોતવા હોય તો સંતુલને એના પોતાના મોલ અને કુલ મોલ છે એનો ગુણોત્તર. સેમ કન્ડિશન Y ઓફ Cl2 એટલે સંતુલને એના પોતાના મોલ અને કુલ મોલનો ગુણોત્તર. અને પછી અહીંયા મેળવેલું છે P ઓફ PCl5 જે આ સૂત્રની મદદથી મેળવેલું છે કે પી ટોટલ જે આપણે કેપિટલ પી લીધેલું છે વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશ જે આપણે દરેકના મેળવેલા છે અહીંયા એડ કરશું. તો P ઓફ PCl5 બરાબર A માઇનસ એક્સ અપોન A પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેપિટલ P. એવું સેમ P ઓફ PCl3 અને P ઓફ Cl2 મેળવેલું છે. રેડી, મોલ અંશ અને જે ટોટલ પ્રેશર છે એના મલ્ટિપ્લિકેશનથી એને આપણે કેપીની ફોર્મ્યુલામાં એડ કરશું. જે પણ એનું શું કહેવાય કે સાદું રૂપ છે, સાદું રૂપ આપશું એટલે ફાઇનલી આપણે આન્સર સુધી પહોંચી શકીએ, બરાબર.
ચાલો આગળ કેટલાક એમસીક્યુ જોઈએ, બરાબર છે. એમસીક્યુમાં ફર્સ્ટ વન મેં અહીંયા દર્શાવેલો છે કે 2HI એમાંથી H2I2 મતલબ HI ગેસ જે છે એના વિઘટનની પ્રોસેસ આપણને આપેલી છે રિવર્સિબલ બંધ પાત્રમાં. HIના વિઘટનથી H2 અને I2 ગેસ બને એનો કેસી આપેલો છે 0.25. ઓકે, પણ પછી એવું કીધું કે તો પ્રક્રિયા H2 ગેસ પ્લસ I2 ગેસમાંથી 2HI ગેસ મતલબમાં કે બંનેના કોમ્બિનેશનથી HI બનવાની જે પ્રોસેસ છે એનો કેસી ડેશ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને બતાવો. રેડી? તો તમે જોઈ શકો કે આ જે રિએક્શન છે એની રિવર્સ રિએક્શન નીચે આપેલી છે. ઓકે, તો આવું જ્યારે પણ હોય ત્યારે તમે કહી શકો કે કેસી ડેશ જે છે ને એ 1 શું હશે? કેસી હશે. બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર. તો કેસી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કેટલા આવશે? 0.25. બરાબર. હવે 1/0.25 એટલે 1/1/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર આવશે 4. તો તમે જોઈ શકો ઓપ્શનમાં અહીંયા આપેલું છે 4.0. બરાબર. તો એકદમ સિમ્પલ એમસીક્યુ છે કે કોઈ એટલો ડિફિકલ્ટ નથી. આવી કોઈ પણ રિએક્શન તમને આપે, બરાબર છે, એટલે તમે આ વે વર્ક કરી શકો કે કોઈ પ્રોસેસ આપે છે એની કેસીની પ્રાઇસ જે પણ છે એનથી અપોઝિટ મતલબ ઊંધી રિએક્શન આપે છે અને એનો કેસી ડેશ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કે તો હંમેશા એટલું યાદ રાખવાનું કે રેસિપ્રોકલ હોય છે એકબીજાના, બરાબર. એટલે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. કેસી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 શું હોય? કેસી. તો કેસી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/0.25 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. રેડી? આગળ જોઈએ. નીચેનામાંથી કયા સંતુલનમાં કેપીનું મૂલ્ય કેસી કરતાં ઓછું છે? મતલબ કેપી લેસ ધેન કેસી ફાઇન્ડ આઉટ કરીને દેવાનો છે. હવે કેપી લેસ ધેન કેસી ક્યારે થશે? એના માટે પહેલાં તો રિલેશન જે છે કેપી અને કેસી વચ્ચેનું એનું ઇક્વેશન યાદ હોવું જોઈએ, બરાબર. ઇક્વેશન છે કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ RT જે છે એની ડેલ્ટા NG ઘાત. ઓકે, હવે કન્ડિશન એવી છે કે આ જેટલી પણ રિએક્શન્સ આપેલી છે એ રિએક્શનમાં પહેલાં તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય ડેલ્ટા NG. ઓકે, તો આપણે ડેલ્ટા NG ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ઓકે, ચાલો. ફર્સ્ટ વન રિએક્શન છે એનું ડેલ્ટા NG કેટલું આવશે? તો ડેલ્ટા NG એટલે વાયુમય નિપજોના કુલ મોલ માઇનસ વાયુમય પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ. તો 2 - 2 બરાબર કેટલા આવશે? 0. તો એમાં આપણે શું કહી શકીએ કે કોઈપણની 0 ઘાત એટલે કેટલું થાય? 1. તો પહેલી રિએક્શન માટે કેપી બરાબર શું આવશે? કેસી. તો એ આપણો આન્સર નથી. બીજી રિએક્શન માટે ડેલ્ટા NG ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાયુમય નિપજોના કુલ મોલ 2 માઇનસ વાયુમય પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ 3 ને 1 4. તો આન્સર આવશે -2. બરાબર. હવે સીધી વાત છે કે જો -2 આન્સર આવે ઘાતમાં તો હું લખી શકું કેપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ 1/RT જે છે એની કેટલી ઘાત આવશે? 2 ઘાત આવશે, બરાબર. હવે કન્ડિશન શું થશે કે ભલે જેટલી પણ ઘાત આવે એનાથી થાય શું કે RT જે છે કોઈ પણ પ્રાઇઝ આપણે લઈએ એની 2 ઘાત એ કેસીના ડિવિડેશનમાં છે, બરાબર. એટલે કેસીની જે પણ પ્રાઇઝ હશે ને એના અમુક ભાગની પ્રાઇઝ કોની મળશે? કેપીની. તો એ મોટી નહીં હોય પણ કેવી હશે? નાની હશે, બરાબર. તેમ છતાં આપણે આગળ જોઈએ. આ તમારો આન્સર કન્સિડર થઈ શકે. N2 ગેસ, O2 ગેસ, 2NO ગેસ. તો આમાં ડેલ્ટા NG છે એની પ્રાઇઝ આવશે 0. તો ફરી પાછું એઝ ઇટ ઇઝ કેપી બરાબર શું થઈ જાય? કેસી. આગળ જોઈએ કે CO ગેસના 1 મોલ ટોટલ 2 મોલ છે. એમ અહીંયા આ જે છે એના શું થશે? 2 મોલ. H2O ગેસ આપેલું હશે તો આના માટે પણ શું થશે? કેપી બરાબર કેસી. તો તમારો આન્સર કયો આવશે? બોમ્બે. બહુ સિમ્પલ છે. આવું જ્યારે પણ પૂછે ત્યારે પહેલાં રિલેશન છે એનું ઇક્વેશન લખો, ડેલ્ટા NG ફાઇન્ડ કરો બધા માટે, બરાબર. તો જો તમારો ડેલ્ટા NGનું મૂલ્ય નેગેટિવ આવે તો તમે એમ કહી શકો કે આ જે RT છે એની માઇનસમાં ઘાત છે એટલે એમ તમે છેદમાં લખી શકો. છેદનો મતલબ શું થાય કે કેસી જે છે એની જે પ્રાઇઝ હશે એના RT જે છે એની ઘાત એની જે ચોક્કસ પ્રાઇઝ આવે એનાથી ડિવાઈડ કરશો કેસીને એટલી પ્રાઇઝ કેપીની મળે. તો ચોક્કસથી કેસીની પ્રાઇઝ કરતાં કેપીની પ્રાઇઝ કેવી હશે? ઓછી હશે, બરાબર. એટલે આપણો આન્સર આવશે બોમ્બે. આગળ જોઈએ. H2 ગેસ પ્લસ CO2 ગેસ એમાંથી બને છે CO ગેસ પ્લસ H2O ગેસ. એક રિએક્શન આપેલી છે. એનું કહેવાનું એમ છે કે H2ની પ્રારંભિક સાંદ્રતા બરાબર CO2ની પ્રારંભિક સાંદ્રતા છે. મતલબ શરૂઆતની બંનેની જે
કોન્સન્ટ્રેશન છે એ સેમ છે, આપેલી નથી પણ સેમ છે. સંતુલન સુધીમાં H2ના x મોલ પ્રતિ લિટર વપરાય તો, મતલબમાં આપણને એવું કીધું કે સંતુલન સુધીમાં H2 વાયુ જે છે બરાબર એના x મોલ પ્રતિ લિટર વપરાઈ જાય તો Kpની સાચી રજૂઆત કઈ હશે? બરાબર, Kp જે છે એની સાચી રજૂઆત આપણે શોધવાની છે. તો એના માટે પહેલાં તો આપણે આખું જે ઇક્વેશન છે પાછું લખવાનું થાય. H2 ગેસ પ્લસ CO2 ગેસ, ઓકે, એમાંથી બનશે CO ગેસ પ્લસ આવશે H2O ગેસ. રેડી? હવે આ જે છે એમાં આપણને કહેવામાં આવેલું છે પહેલાં તો T બરાબર T0 સમયે આ બંનેની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી હશે? 0 0. હવે એમ કીધું કે H2ની અને CO2ની પ્રારંભિક કોન્સન્ટ્રેશન સેમ છે. ઓકે, હવે સેમ કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો હું બંનેની એ કન્સિડર કરી શકું. રેડી? હવે T બરાબર T ઇક્વિલિબ્રિયમ સમયે સંતુલન સમયે એણે એમ કીધું કે H2ના x મોલ પ્રતિ લિટર વપરાઈ જાય છે. મોલ પ્રતિ લિટર, ઓકે, 1 લિટરે x મોલ વપરાઈ જાય છે. તો આ x બનતા હશે તો આ શું થતું હશે? A માઇનસ x થશે. બરાબર, આ રીતે આપણું રહેશે. હવે કન્સિડર એવું કરેલું છે કે 1 લિટરે કામ કરવાનું છે, મોલ પ્રતિ લિટર આપેલું છે. બરાબર, હવે મોલમાં લેવું હોય, ઓકે, તો 1 લિટર લીધેલા, આ ડાયરેક્ટ કોન્સન્ટ્રેશન જ છે તો 1 લિટર વાઇઝ ગણતરી કરવી પડે, x મોલ. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. તો આપણે આમાં Kp ગોતવાનો હોવાથી Kpનું પહેલાં તો ફોર્મ્યુલા લખવું પડશે. Kp ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે CO કોન્સન્ટ્રેશન, પણ કોન્સન્ટ્રેશનની જગ્યાએ P ઓફ CO ગેસ પ્લસ શું આવશે, સોરી મલ્ટીપ્લાય શું આવશે, P ઓફ H2O ગેસ આવશે ડિવાઇડેડ બાય P ઓફ H2 ગેસ મલ્ટીપ્લાય શું આવશે, P ઓફ CO2 ગેસ. બરાબર, ચાલો આ ડાલ્ટનનો નિયમ જે આપણે યુઝ કર્યો તો યાદ હોય તો ફરી પાછો યાદ કરાવું કે કોઈપણનું આંશિક દબાણ AP ટોટલ અને એના વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશના ગુણાકાર બરાબર હોય. આનો યુઝ કરી અને પહેલાં બધાના P ફાઇન્ડ કરી એડ કરવા પડશે અને ત્યારે આપણને Kp મળશે. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે આગળ નોર્મલી તમે સમજી શકો કે જે મેં કીધું એ રીતે કે Kp ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પહેલાં P ઓફ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. એના માટે આપણને જરૂર પડશે y મેળવવાની. બરાબર, y એટલે વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશ, વાયુ અવસ્થાના મોલ અંશ. ઓકે, કારણ કે આપણે P ટોટલ તો એમ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. રેડી? પણ જે મોલ અંશ છે ને એ જ મેઇન છે. P ટોટલ તો આપણે કેપિટલ P લઈ લેશું એટલે ચાલશે. બરાબર, ચાલો હવે સંતુલને કુલ મોલ, સંતુલને કુલ મોલ. પણ આપણે એવું કહેશું કે અહીંયા આપણી પાસે મોલ પ્રતિ લિટર છે, દેખાય x મોલ પ્રતિ લિટર. પ્રતિ લિટર એટલે 1 લિટરે થશે. બરાબર છે, મતલબમાં કે આને તમે શું કરી શકો, x જે છે એ મોલ પ્રતિ લિટર, 1 લિટરે x મોલ છે એટલે આને તમે શું કન્સિડર કરી શકો, મોલ. બરાબર, તો એ x મોલ થશે. આના જે મોલ વધશે A માઇનસ x મોલ વધશે. બરાબર, તો આ બધાને તમે મોલ લઈ શકો કારણ કે કેટલા લિટર લેવાના કીધા છે, 1 લિટર. બરાબર, બધાના 1 લિટર એટલે એ મોલ બરાબર તમે લઈ શકો. તો કુલ મોલ આપણે મેળવીએ. કુલ મોલ એટલે A માઇનસ x વત્તા A માઇનસ x પ્લસ x. બરાબર, ચાલો હવે એમાંથી આ જે x છે કેન્સલ આઉટ કરીએ આપણે કારણ કે 2 માઇનસ આવશે. બરાબર, અને 2 પ્લસ થશે. ઓકે, તો આપણી પાસે જે વધશે ને અત્યારે એ ખાલી શું વધશે, એ 2a વધશે. બરાબર, તો કુલ જે મોલ મેળા ને એ 2a જેટલા મળે છે. ઓકે, તો આપણે હવે મેળવીએ y ઓફ પહેલું H2 ગેસ. y ઓફ H2 ગેસ એટલે સંતુલને એના મોલ છેદમાં શું આવશે તો કુલ મોલ. ઓકે, સંતુલને એના મોલ છે A માઇનસ x અને કુલ મોલ કેટલા આવશે, 2a. ઓકે,
તો આ જે મળ્યું આપણને એના મોલ અંશ મળે વાયુ અવસ્થાના. એ જ રીતે વાય ઓફ બીજું શું આવશે? CO2 ગેસ. સેમ કન્ડિશન થશે A-X ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? 2A. એ જ રીતે વાય ઓફ CO ગેસ. વાય ઓફ CO ગેસના વાયુ અવસ્થાના સંતુલન એ મોલ છે X છેદમાં આવશે 2A. વાય ઓફ બીજું છે H2O ગેસ એટલે આવશે Xના છેદમાં 2A. હવે આ જેટલી પણ પ્રાઇઝીસ છે એને એટલે આ જે મોલ અંશ છે આપણે જો P ઓફ H2 ગેસ જોતું હોય તો આવશે P ટોટલ એટલે મેં કેપિટલ P લઈ લીધું A-Xના છેદમાં 2A. ઓકે. એ જ રીતે P ઓફ CO2 ગેસ બરાબર આવશે કુલ P અહીંયા A-X ડિવાઇડેડ બાય 2A. P ઓફ CO ગેસ બરાબર શું આવશે? કુલ P Xના છેદમાં 2A. P ઓફ H2O ગેસ બરાબર P મલ્ટીપ્લાય Xના છેદમાં 2A. બરાબર. ચાલો હવે આ જે છે આપણને P મળેલા છે ખાલી એને આપણે આપણું જે ઇક્વેશન છે બરાબર KP એની અંદર એડ કરશું એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે KP જે છે એમાં બધી પ્રાઇઝીસ આપણે એડ કરીએ તો X/2A મલ્ટીપ્લાય P ઇન્ટુ X/2A મલ્ટીપ્લાય P ડિવાઇડેડ બાય આવશે A-X અપોન આવશે 2A ઇન્ટુ P ઇન્ટુ આવશે A-X અપોન 2A ઇન્ટુ P. રેડી? તો જોઈ શકો આ P અને P જે છે કેન્સલ થશે, આ 2A જે છે બધા કેન્સલ થશે. હવે જે વધે છે એમાં કઈ રીતે આવશે? તો એમાં Xનો સ્ક્વેર આવશે અને અહીંયા આવશે A-Xનો સ્ક્વેર. રેડી? આ રીતે રહેશે. ઇનકેસ એ લોકો તમને એમ કહે છે કે શરૂઆતની કોન્સન્ટ્રેશન 1 છે બરાબર, તો તમે શું કામ કરી શકો કે X સ્ક્વેર જે છે અહીંયા 1 - X હોલ સ્ક્વેર આ રીતે કામ કરી શકો. બરાબર. તો આ તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે KP ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો એટલું કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી. અગાઉ મેં જે એક્સપ્લેન કર્યું હતું બરાબર આ બધી જે વાત છે આગળ આપણે એક MCQ જોઈ ગયા એના બેઝ ઉપર જ સેમ વર્ક છે અને આવા ફાઇનલ આન્સર સુધી તમે પહોંચી શકો. બરાબર.